Even I want to do the same. Yeah, I'll be sharing the report card with you, ma'am. You can have a look. From creation to QR, she got D grade, right? Yes, ma'am. The assessment is a different part. Because she didn't submit, huh? She didn't submit. At the last moment, I think she did something. For that, we graded her. So for D means she got above 50 to 59. Okay. And even for the assessment also, she had not completed her paper. Aliha, actually, she did the reassessment on that. She didn't attend the assessment. So we conducted a reassessment. That's why she got a D. Maybe she didn't study for the reassessment. Aliha, did you study for the reassessment? I did, but I got 10 still the between. Yeah, also project also you didn't submit. What happened? When I checked, it wasn't there, and I think the teacher didn't keep the assessment. And then when I looked, it was there, but it was missing then. You joined assessment a bit late also, right? I overslept. Yeah. So maybe that's why. She didn't write anything there. She didn't attend because at that time she was suffering from the asthma. That would be a problem, but next time we can little more work on that, because see, if you see the CE continuous evaluation, she's not submitting the activities, the ones which are given for home. Like we can see from Wealth and Wisdom she got D, Links of Life she got F. So assessments are not uploaded. That is one problem. Okay, that I understand, ma'am. I always told her to check is there any work to do. Then she is using the mobile phone, she is using the laptop, everything. And at that time, she is only using the YouTube only. Maybe because of that, it may be slipped from the mind. That I understand. Before, when she was in grade 4, I always asked her join before 10 minutes and then check is there any work to submit and make her to do. I make her the habit to submit on time or before time when got the. You can also use Malayalam. That is also fine, ma'am. Malayalam are comfortable. I always tell her that check is there any work, and then at that time onwards she need to do the work, and before the date she can submit. No. So one more problem is, can we see the project presentation, the subject D? We got 1 week time to prepare that. Also the projects were already prepared. She just had to present it. But there also she didn't do the presentation well. No, it was like more than 1 week only it was being put in the classroom, so that sufficient time will be given to the kids. It has a lot That of it should not be hard. capacity in
ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയും, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു തീമിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ലാസ്റ്റ് 3 തീംസിൽ ആളൊട്ടും ആക്റ്റീവ് അല്ല. അതിന് മുന്നേ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ്. നമ്മള് ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു മാം. ഒന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ 3 days കണ്ടിന്യൂസ് ആസ്മയായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. അതിനിടക്കാണ് നമ്മള് ദുബൈക്ക് തിരിച്ചു വന്നത്. അതുവരെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ പ്രൊജക്റ്റും കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവണതിന് മുമ്പ് തന്നെ എക്സാമുമായി, റീ അസസ്മെന്റുമായി. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ഇതായിരിക്കണം, അതും അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അത് മാത്രമായിരിക്കില്ല, അതും അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. Progress, I am satisfied with her abilities and all, ma'am. But this careless. Yes, ma'am. നല്ല ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും എല്ലാ അതവരുടെ ഫസ്റ്റത്തെ A+ഉം Aയും കിട്ടുക ടീച്ചേഴ്സ് സബ്ജക്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ഫൈനൽ റിസൾട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കുണ്ടാവുമല്ലോ അലിഹാണ് ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നോക്കിയാണ്. അപ്പൊ അവളുടെ ആ ഒരു അസൈൻമെന്റും പ്രൊജക്റ്റും കൂടി മാർക്ക് അങ്ങ് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവളെ എല്ലാം പിന്നെ നമുക്ക് അത് അവള് ചിലത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ അതിന് മാർക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡിക്കലി അവിടെ അസൈൻമെന്റിൽ. അതെ, ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ്, നീ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയാലും മതി എന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ചെക്ക് whenever you take the mobile phone or anything, you check the classroom first and then check that, give the priority what is should be give. മാം ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി. വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് മാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേറിയിട്ട് അവൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും മതി. ഓക്കെ മാം, അവള് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവള് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്തതൊക്കെ. പക്ഷെ അവളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, പക്ഷെ റെക്കോർഡ് വേണ്ടേ. അത് പറയുന്നുണ്ട്, മറന്നു എന്താന്നറിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തുനിന്നും കൂടി ഒരു പുഷ് അന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതേ ആയിരിക്കും. അവൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ്, കുട്ടിയാണ്. അവളതൊന്നും അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മിസ്സിംഗ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാർക്ക് ഇടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതെ 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 അതെ, കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല, ചെയ്തതിന് മാർക്ക് കിട്ടാതെ പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അത് ഇവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണ്ടേ. ഇപ്പം ഞാനങ്ങനെ എപ്പോഴും വാട്സപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നും അല്ല. പക്ഷെ ഇവരെപ്പോഴും ഫോൺ എടുക്കുന്നവരാണ്. ഇവർക്ക് അറിയാം ക്ലാസ് ഇത് വരുന്നതാണ്, മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ്, ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ grade 4 ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇവര് മേജില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാം. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇവർ തന്നെയല്ലേ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറകെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അല്ല, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഈ അഭിലാഷം also when we are like, she will do the exam. Only problem I find is continuous evaluation. The creation to cure also, she was traveling not well, we can excuse that, that is not a problem. But continuous evaluation we cannot leave. Yeah, understand. That's one thing we have to focus. Apart from that, she's doing very well, no complaints. She's Okay, thank you. Attendance also 86-87% attendance she has. Yeah, thank you. Very good. Yeah, you're doing very well, but you have to submit the assignments, okay? Yes. തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തോളാം, ഞാൻ പറയാൻ കാത്തിക്കണ്ടേ. Also then I think we got a message from admin regarding EduPage login, parent login. Yeah, I logged in. Did you log in? Because we got a message that Aliha's parent has not logged in. So on the sign in. Then I got the message that just connect with Google. Open with Google. ഒന്ന് ലോഗിൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്താൽ മതി. മാമിന്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ മാം. ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ. വാട്സപ്പിലല്ല, പേജ്
ചോക്കിന് പാസ്വേഡ് വേണം, ഇമെയിൽ വേണം. നിന്റെ പാസ്വേഡ് ഇമെയിൽ വരില്ല. മമ്മിന്റെ സൈൻ ഗൂഗിൾ അല്ല അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണോ മോളുടേതാണോ? നിങ്ങളെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി. Can you get the PTM classroom link? Ma'am, Juveria ma'am told right now not needed. അതെ പാസ്വേഡ് ആക്കി. എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? എല്ലാം ലെറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കട്ടെ. 1998. മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചിലപ്പോ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടില് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവളുടെ മോളുടെ ഇതിന്നായിരുന്നു ചെയ്തത്. ചെയ്യണം. ലൈക് പാരന്റ് പേജ് വേണം, കുട്ടിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അലിയ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഡ്മിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം. പോയിട്ടില്ല, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ഞാനേ ഇതെങ്ങനെയാ എന്നിട്ടില്ല. ഇത് കൊടുക്കാല്ലേ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിലോ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ. പോകുന്നുണ്ടോ? വരുന്നുണ്ടോ? എന്തെന്നാണ് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. എജു പേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതേന്ന് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ആണ് കൊടുത്തത്. കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഫറിംഗ് ആണ്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യോ? ഓക്കെ മാം. അതേമാതിരി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ അഡ്മിന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അവർ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിന്റെ ഒരു PDF അയച്ചു തരും. ഓക്കെ മാം. മാമിന് വേറെ വല്ല കംപ്ലൈന്റ്, സജഷൻസ്, കൺസേൺ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അലിയ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയർ? അതെ അതെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഫോർ കമ്മിങ്. ഓക്കെ. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എവിടെ? മീറ്റ് എവിടെ?
കീപ്പ് ഓൺ ഓപ്പൺ വരുന്നില്ല മാം. ഇത് ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പൊ മിസ്സായി. remove ചെയ്യാം. No issues. Thank you, ma'am. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ. Bye. ബൈ ബൈ. ഓക്കെ. Hello. Hello. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Yeah, I'll share her marks card. You can just have a look. Just give me a minute. Here. Okay. Yeah. Yes, you can have a look over. Mm-hmm. Second language Arabic. Arabic. Frontilla. What's that? Okay. Creation to cure. Okay. Length of life. All of these are topic. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, anything you want to tell? Seeing the marks. The second language Arabic. She need more practice. Yeah, and even she has to work on her continuous evaluations also. Comparing to her assessment, her evaluation grades are down. So she has to work on that, and on timely basis, she has to submit her assignments and all. Assignments, yeah. Overall, she has done well, even in assessment. Just she has to work on her second language. Okay. So when you start the next term, which month? It's April 3rd. Yes, from this month itself, from 13th of this month. 13th of this month. Okay, I got it. Ma'am, there is one more thing. You might have got a message from EduPage, like you have not logged in into, from office, like you have not logged in into EduPage. Can you just do that? Yeah, that I can. I will do it today. Okay. Yeah. So you will share. That. Okay. Yeah, everything is being shared by office itself. Okay, Ria. Yeah, you have to just log in into that using those credentials. You have to just log in into that. Oh, fine. Sana has logged in. From parents' Google account, we have to log in. So parents login is there. You have to use your personal Google and log into the EduPage. Okay. Thank you. So We'll do it. Pending. Also, I think you will get a feedback form. So kindly fill that up regarding
regarding the Okay. classes. Is there any concerns regarding Jana's classes or teachers or anything? Any suggestions? Mm, what I will tell, like her like continuous evaluation marks are actually less, so need to work on that. And those are the activities that she submits Yes, in yes. the Google Classroom. Yeah, I know, I know. Those are Mm. not links of life. That she has to do it. Yeah, she has to do it. Yeah, to do And the it. main, she is very bright. Even her, the way she thinks or the way she presents and all in the classroom, while when we are having the presentations and all, the way she is thinking, her thinking capacity and all, it is very good. The only thing is she has to work on her CE. Yes, yes, yes. Yeah, recently we had a presentation. She did very well. Like there was presence of mind. Question was asked out of blue. She answered all of them. That's why she got A plus. Below that we can see two A plus, right? In second language Yes, and yes. subject. Her speaking skills are very good. Okay. Thank you. All those are good. Just the continuous evaluation one part is lacking. Timely submission is not there. Am I stuck? No, he's stuck, I guess. Hello, Yeah. ma'am. So ma'am, Yes. regarding the new page login, that is very important. Please don't forget it. Office has been contacting you for a few days now. Hello. Yes, ma'am. Are you able to hear us? Yeah, yeah. Tell me. Regarding the new page, please don't forget it is very important. Okay, okay. We'll do it today. Because henceforth, whatever assignments, whatever work will be done, that will be given on EduPage itself. Oh, fine, fine. Okay, okay. So that is the reason. Okay, dear. So Including her the attendance. overall performance in the class is okay. She's doing Yes. okay. Okay, behavior, everything. Behavior is Yeah. very nice. She's a Okay. very obedient child. Okay, dear. Also, if you want this project, you can just contact the admin. They will, progress card. They will give you a PDF of it. Oh, sure, sure, sure. Thank you Okay, so then. much for that. Thank you. Thank you. Thank you so much. Hello, ma'am. Hi. Hi, ma'am. How are you? Fine, thank you. Since he has not attended any of the assessments so far, like last assessment he attended, but just one assessment, right? So we have not created a progress card. But I think we can do a little more improvement can be done. Okay. Because the question paper which was given and the one he attended last week, recent one I was the one in that. He attended the wrong questions and question paper was another one. I think he attended the ones from lesson notes. He said those Okay. Because he did the assessment where he got 2 out of 10. Yes. He was very upset. It took him, he cried after the assessment, and he was like for 3 days very upset. And I kept like trying to push him up, but I Question papers are usually different. Those were the lesson notes. So Okay. Lesson notes are just for the reference, like how exactly what we are teaching in the class. That is what is included in the lesson notes. So can we repeat the assessment, at least let him get a better result, because he was very marks are upset. not published anywhere right now. From coming theme onwards, it will be published. So I don't think he has to worry. That was for his revision, like to understand how exactly our theme works. Okay, So from okay, I understand. coming theme onwards, it will be recorded in the progress. Okay, So okay. how about we just put a little more stress on the coming theme onwards? Right now it was just like that trial and error. He was
Okay. Just evaluating, just in case he knows how it is, how the question papers are. Okay, fair enough. That is not recorded. Recordingly, anywhere it is not there, but we knew, like, we kind of got an idea, right? How it is going to be. How is it going with him? Oh, he loves the school. He loves the school so much. And he loves the Arabic classes a lot. He's really, before he refused, anytime we tell him he needs to attend Arabic classes, he refused to attend. And he says he doesn't like the Arabic language and that. And now he's so happy with the class. He loves it. Which is And really what good. about any concern about other subjects as he has joined recently? Like any problem in understanding the subjects or? No, the only problem we had is when he did that test and he got 2 out of 10. He came to me and he said that I was wrong telling him that he's strong, and I'm wrong that I trusted him and I believed in him. He's very hard with himself. But that is the problem. That was not the question paper. Yeah, so I will explain to him now, and if we can do another assessment for him so he can get a better grade, so he can trust himself again, because he takes it very personal. If he doesn't do good, it means he's not good. Would you like to do another assessment? We can do it. Please, It's not please, recorded. yes, please, yes. But It's good for him. those scores will not be recorded anywhere, ma'am. Only Yeah. it will be like Just for for him. him, just something for him. I'll talk With- to the admin. We'll put in a word for that. Okay, just let me know by message when is the assessment, and I will prepare him, and in what subject, and I will prepare him. So at least let him get a better grade, because I want him to keep loving the school and believing in himself. Yeah, we'll Thank just you. pass on the information to the office, and they will get back to you. Okay, very good. Also, Other than that, no concerns. Everything goes very well with him. Madhusha Okay. has Somar entered in the edit page. Sorry? Yes, he has done. He has done. Ma'am, you will get a feedback form. Please do fill it up after the meeting. Okay, very good. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. ma'am. Thank you. Bye bye. Thank you. Yes. Let me pause. Sama is left, no? Nobody else is there. Sama left? Nobody else is there in the main call. No, Sama is there in the main call. Sama and Adira. Yeah, only Samas is left. After that, Yes. nobody else is. I think only 4 parents said they will come. Right, Madhusha? Yes. Yeah, only Sama is remaining. I'll bring Sama in when she's coming. Adira ma'am is not there. Did Adira ma'am join the Sama is coming? Hi, Sama. Hi. Could you turn on your camera? Yes, it's just loading. Mama is here. Hello, ma'am. Hi. Is she comfortable with Malayalam or Hindi or English? Malayalam. സുഖല്ലേ മാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം മധുശ്രീ മാം ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ ആളെടുത്താണ് പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് അതുവരെ അമ്മ സംസാരിച്ച നിർത്തൂല എന്ത് സംസാരാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് തരില്ല റൈറ്റ് സമ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെയാണല്ലേ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ സംസാരമാണ് വേറെ ഒരാൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ പോലും സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ 2-3 ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് സയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് ചാൻസ് തരാറില്ല സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കുട്ടി അതെ നല്ല കുട്ടിയാണ് നല്ല ആക്റ്റീവാണ് എല്ലാത്തിലും ചെയ്യും പക്ഷെ അവൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കിട്ടില്ല കുറച്ച് സ്ലോയുമാണ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടാവാനും സമയം എടുക്കണേ പക്ഷെ നല്ല നല്ല കുട്ടിയാണ് അത് സൂപ്പറാണ് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ എങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അറിയില്ല നല്ല കുട്ടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യും ആൾക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ട് പ്രസന്റേഷൻ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്തു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക്
Yes, I'm sharing. എനിക്ക് അമ്മച്ചിമാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും Can you scroll it up some? Yes. Summa, what happened to the assessment in creation to cure? Totally. Even links of life also a bit drop. ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്നൊന്നും പേപ്പർ എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. എഴുതാനും കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്, സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് എഴുതാൻ. എക്സാമിനും അതേ അങ്ങനെ ഇതുവരെയുള്ള എക്സാം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആക്ക് എന്നുള്ളത്. ഇപ്രാവശ്യം ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റഡ് ആണ്, പ്രൊജക്ട് നല്ലോണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ പ്രൊജക്ട് പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടോ, A+2 അതും നല്ലോണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റിട്ടൺ പാർട്ടിലാണ് കുറച്ച് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പാസ്സാണ്, 40 ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലാണ്. അപ്പോൾ 40 to 49 ഇടയിലാണ് ഈ മാർക്ക് ഈ ഗ്രേഡ് കിടക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് പാസ്സാണ്. സോ സമ്മ ഡോണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദാറ്റ്? യെസ്. Attendance of 99% attendance ഉണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, വേറെ എവിടെയും പ്രശ്നമില്ല. സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഫുൾ A+ ആണ്. അറ്റൻഡൻസ് ഇതുവരെ ഞാൻ ഓരോ സമയവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കലായിരുന്നു കയറാൻ. ഈ ടേമിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവളെന്നെ കയറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവളെന്നെ. ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കയറുന്നില്ല, വേറെ ഒരു പ്രശ്നം. നമുക്ക് ഈ അസസ്മെന്റ് ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ടേം ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്, പക്ഷേ സെൽഫ് ആൻസേർഡ് ആണ്. ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയിട്ടല്ല ഇരുന്നത്, കാരണം അത് നമുക്ക് പേപ്പർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ സെൽഫ് മെയ്ഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. സോ ഹോണസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എന്താണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സമ? Don't we have to improve? What happened? Why you got E? The E was like... I don't remember. Haven't you prepared? You did not get time to prepare for the exam? Yes, but sometimes I just during the exam I see the next question as well, right? Like when I'm like scrolling down. So sometimes when I read the questions, I sometimes mix up the answers and I have to just rewind everything. ഇതാണ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുകയാണ്. നല്ല അവൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആക്കി അവളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറിയുന്ന കാര്യം കൂടി അവൾക്ക് ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അവൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാം. പക്ഷെ ആ പേപ്പറിൽ അത് കാണാതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ സമക്കോ അങ്ങനെ തോന്നും. നമുക്ക് ആ ആൻസൈറ്റിയാണ് സമക്കോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പീഡും കൂടി മാം വീട്ടിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ടൈമർ കൊടുത്താൽ മതി. ആ ടൈമറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നോളും. നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കാം ക്ലാസ്സിൽ. ഇനി വരുന്ന ടീമിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും പറയാം ആ ടൈം ഒന്ന് അവൾക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വീട്ടിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതാ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്ന് പറയാം. അപ്പം അവർ 5 മിനിറ്റിൽ അത് എത്തിക്കാൻ അവരിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമല്ലോ. സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്ലോ ആക്കാനും ചില കുട്ടികൾ ഭയങ്കര സ്പീഡ് ആയിരിക്കും, ചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവർ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് സ്ലോ ആയി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. ചില കുട്ടികളെ കുറച്ചൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം. അപ്പൊ മാം വീട്ടിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടൈമർ കൊടുത്താൽ മതി, ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടോ. അപ്പൊ അവർ ആ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ തീർക്കാൻ പഠിക്കും. അപ്പൊ എക്സാം ആണെങ്കിലും ആ ഒരു 1 അവറിൽ അവരിങ്ങനെ അത് എഴുതാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യും. ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയും. നമുക്കെന്നെ അറിയാലോ, കുട്ടിക്ക് അറിയാ കാര്യം. അത് നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു സ്പീഡും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ഞാനായിരുന്നു വൈവിക്ക് പോയത്. അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ആളോട് ചോദിച്ചത്. അവിടെ ആൾക്ക് പറയാൻ പറ്റി, പക്ഷെ എഴുതിയില്ല. എഴുതാൻ വന്നപ്പോൾ എഴുതിയില്ല. സെയിം സാധനം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ആൻസേഴ്സും പറഞ്ഞു. ഒറ്റ ആൻസർ കൂടി ആൾ വിട്ടിട്ടില്ല വൈവിയിൽ. അറിയില്ലെന്നല്ലോ, എഴുതിയില്ലെന്നല്ലേ. എഴുതാൻ സ്ലോ ആയതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു മടിയും കൂടെ ഉണ്ട്, എത്തൂല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് നമുക്ക്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അവരെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ഞങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ മാം പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ 5 മിനിറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ എനിക്ക് ഞാൻ തരാം. അപ്പൊ ആ ഒരു കിട്ടാൻ
വീട്ടിലുള്ളവരുള്ള ഒരു ഇതിന് അവരിങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കാം. വീട്ടിലുള്ളത് മാമും ട്രൈ ചെയ്യും, സ്കൂളിലുള്ളത് ഞങ്ങളും അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അവൾക്കൊന്നൊരു ടൈമിൽ അവളെങ്ങനെ ആക്കാൻ. കാരണം എല്ലാം അറിയുന്ന കുട്ടിക്ക് അത് അവളെ മാർക്കിലും കൂടി കാണാൻ നമുക്കും ആഗ്രഹം. അതെ, നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ടൈമുണ്ട്, വേറെ കംപ്ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഗ്രേഡ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ഞെട്ടി. കാരണം എന്നുള്ള സമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കാരണം സംഭവം ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റാ, ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഗ്രേഡ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് പറ്റിയ ഗ്രേഡ് അല്ല. ഇന്ന് മണിക്കൂർ എഴുതാത്ത മര്യാദ പേപ്പർ. അതൊന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം സമ്മ. യു ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഐ ഷുഡ് നോട്ട് സീ ഇ ആൻഡ് ഡി ദെൻ. സീന് മുകളിൽ തന്നെ വേണം. എ ബി. Is there anything EduPage related? Yes, ma'am. You have to inform her about EduPage. Ma'am, ഈ EduPage parent login ചെയ്യണമായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഫീസിൽ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും മാമിന്. അതൊന്ന് ലോഗിൻ സമ്മ. Can you help your mama to login? അമ്മേന്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സമ്മ ഓൾറെഡി പാരന്റ് അതിലാ വരിക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ മെസ്സേജസ് മിസ് ആയി പോകും. സമ്മേനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ നമുക്ക് അവിടെ മാർക്സ് എല്ലാം അതിലൂടെയാ വരിക. സോ അത് ലോഗിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ കുറെ ദിവസമായി അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളോട് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഈ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് മാമിന് വേണമെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവർ PDF അയച്ചു. ഫോൺ എടുക്കാൻ പോയതാണോ? പിന്നെ ചെയ്താ പോരെ? ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പോണം. എവിടെയാണ്? ചാർജിലുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് മാമിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ്സ് കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റോ ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, അവള് മേജിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ നല്ല പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആള് നല്ല സ്ലോ ആയിരുന്നു. ലാംഗ്വേജ് നല്ല പ്രശ്നമായിരുന്നു. പിന്നെ മലയാളം ഒട്ടും അറിയാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത്. ഇപ്പൊ കുറെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ആൾക്ക് നല്ല ഫ്ലുവൻസി കൂടി പോയിട്ട് പ്രശ്നമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. മലയാളം do you understand? Can you try speaking something? No. Tell me, my name is Amma. I am feeling good today. ഇത് മേജിന്റെ മെയിൽ ഐഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ? മാമിന്റെ മെയിൽ ഐഡി പാരന്റിന്റെതാ? പാരന്റ് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് കേറിയിട്ട്. Sama, you can help Mama. Help her out. It will be quicker, right? മാം, കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പാരന്റ്സിനും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തോളാം മാം. ഓക്കെ മാം, അത് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സരീൻ മാമിന് മെസ്സേജ് അയക്കോ? ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് Sama. Ma'am, is there like a specific password that the parents need? No. ലിമിറ്റിന്റെ മെയിൽ ഐഡി They വെച്ചിട്ടാണ്. can keep their own password. There is no compulsion. സെയിം പാസ്വേഡ് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ മറന്നുപോലെ പല സ്ഥലത്ത് പല പാസ്വേഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ലേ? ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം കിട്ടും, അതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്യണേ. Okay. ക്ലാസ്സസിന്റെ റിവ്യൂ കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ, ബൈ Sama. താങ്ക് യു. Bye. Have a great day. Same to you. Have a good day, Sama. Bye. Bye. Take care.